পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র চীনে গিয়ে পাকিস্তানের তুলোধনা করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর সেই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের একবার সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ টেনে এনে পাকিস্তানকে নাম না করে খোঁচা দিয়েছেন রাজনাথ। তিনি বলেছেন, কিছু দেশ সীমান্ত পারে সন্ত্রাসবাদকে নীতিগতভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং জিহাদিদের আশ্রয় দিচ্ছে। এই ধরনের দ্বিমুখী নীতির কোনো স্থান নেই। তিনি ঠিক কি বলেছেন আসুক এক ঝলকে আগে আপনাদের শোনাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর বক্তব্য। The need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. India has been consistent and steadfast in its policy in support of peace, security and stability in Afghanistan. Our immediate priorities in Afghanistan include providing humanitarian assistance to Afghan people and contributing to Afghanistan's overall developmental needs. As Afghanistan's largest regional development partner, India continues to implement capacity building initiatives for the Afghan people. Excellencies, পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র চীনে গিয়ে এবার অপারেশন সিন্দুরের কথা বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বললেন, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব ছিল অপারেশন সিন্দুরের মতো অভিযান। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের রাজনাথ সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া নিয়ে পাকিস্তানকে তুলোধনা করেছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে সরব হতে বাকি দেশগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বলেছেন যে গত 7 মে অপারেশন সিন্দুর শুরু করেছিল ভারত। সীমান্ত সন্ত্রাস নির্মূল করতে এবং সীমান্ত সন্ত্রাস কাঠামো ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিছু দেশ সীমান্ত পারে সন্ত্রাসবাদকে নীতিগতভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং জিহাদিদের আশ্রয় দিচ্ছে। এই ধরনের দ্বিমুখী নীতির কোনো স্থান নেই। এই প্রেক্ষাপটে কোনো দেশের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে এসসিওর কোনো দ্বিধা করা উচিত নয়। জঙ্গিরা এখন অস্ত্র এবং মাদক পাচারে যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে তার প্রতিরোধ করা উচিত আমাদের। আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি, যা কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত। কি বলছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, আসুন আরেকবার শুনুন। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. India has been consistent and steadfast in its policy in support of peace, security and stability in Afghanistan. Our immediate priorities in Afghanistan include providing humanitarian assistance to Afghan people and contributing to Afghanistan's overall developmental needs. As Afghanistan's largest regional development partner, India continues to implement capacity building initiatives for the Afghan people. Excellencies,
গত 22শে এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ের বৈশরণ উপত্যকায় জিহাদি হামলায় 25 জন পর্যটক এবং এক কাশ্মীরের মৃত্যুতে ফুঁসে ওঠে গোটা দেশ। তারপরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক স্তরে একাধিক পদক্ষেপ করে ভারত। জিহাদি হামলার বদলা নেবার দাবি ওঠে গোটা দেশে। গত 7ই মে মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের 9টা জায়গায় জিহাদি শিবির গুড়িয়ে দেয় ভারত, যে অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিন্দুর। ভারতের এই অভিযানে পর্যুদস্ত হয় পাকিস্তান। তারপরই সীমান্ত ঘেঁষা ভারতের একাধিক শহরকে নিশানা করে হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান, কিন্তু ইসলামাবাদের সব চক্রান্ত বানচাল করে মোক্ষম জবাব দেয় ভারত। ভারতের প্রত্যাঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় পাকিস্তানের। শেষে পাকিস্তানের অনুরোধ মেনে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটে ভারত। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ থামাতে আমেরিকার কোনো ভূমিকা ছিল না। ভারত কোনো মধ্যস্থতাও চায় না। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি। 35 মিনিটের ফোন কলে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্পষ্ট সে কথা বুঝিয়েও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 7ই মে ভোর রাতে পাকিস্তান এবং পিওকেতে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলোতে ভারত হামলা চালিয়েছে। কি পরিণতি হয়েছে সবটাই এই 35 মিনিটে ফোনে ট্রাম্পকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, ভারতের পদক্ষেপগুলো ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট। কোনো মতেই তা উত্তেজনামূলক ছিল না। তবে এও স্পষ্ট করা হয়, পাকিস্তান গুলি চালালে সেই গুলির জবাব গুলিতেই দেওয়া হবে। স্পষ্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছিলেন আসুন শোনাই। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।